So, dear students, now let us learn about stereoisomerism. We were discussing about isomerism in coordination compounds, and we have learned already structural isomerism, and now we will learn stereoisomerism. Stereoisomerism are isomers which are the same ligands coordinated to the same central ion but differ in the spatial arrangement of ligands around the central metal ion. Stereoisomers can be classified into two: geometrical isomers and optical isomers. Geometrical isomers is shown by square planar complexes and octahedral complexes and is not shown by tetrahedral complexes. For example, ML4 can be a tetrahedral complex or a square planar complex, but geometrical isomerism is shown only by square planar complexes. Octahedral complexes have the formula Ml6. M is the metal ion and L is the ligand. So these are octahedral complexes. Now let us discuss in detail geometrical isomerism. Metal complexes that differ only in which ligands are adjacent to one another are called cis, and which are directly across one another are called trans. In the coordination sphere of the metal are called geometrical isomers. They are mostly important for square planar and octahedral complexes. Metal complexes that differ in only in which ligands are adjacent to one another called cis or directly across one another are called trans. In the coordination sphere of the metal are called geometrical isomers. They are mostly important for square planar and octahedral complexes. Geometrical isomerism or cis-trans isomerism is the type of stereoisomerism which arises when two identical ligands either occupy adjacent positions or are placed opposite to each other. When they occupy adjacent position, it is called cis isomer, and when they are placed opposite to each other, they are called trans isomers. Geometrical isomerism is seen in square planar and octahedral complexes. So let us consider examples. The first example is diamine dichloridoplatinum 2, which is shown in the slide. It can exist as a cis form and trans form. When the Cl and 2 chloride ions are adjacent, it is called a cis isomer. So this is cis isomer. And when the chloride atoms are at opposite corners of the square, it is called a trans isomer. So this is cis diamine dichloridoplatinum 2, and the other one is trans diamine dichloridoplatinum 2. അതായത് അടുത്തടുത്ത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിസ് ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ലിഗാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാ? രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിസ് എന്ന് വിളിക്കും. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് അടുത്തടുത്ത് വന്നില്ല, സ്ക്വയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ് ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കും. Now for octahedral complexes there are also cis isomer and trans isomers. For example, you can see this type of arrangement. See, the B group is here and the B group is here. This is a cis isomer. The B groups can be adjacent like this. That is also a cis isomer. The B groups can be far away. That is a trans isomer. The B groups can be far away like this. That is also a trans isomer. അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ആണ് എം എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. എയും ബിയും ലിഗാൻസ് ആണ്.
ഇതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലിഗാൻസും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? സിസ് ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിഗാൻഡ്, രണ്ട് ലിഗാൻഡുകൾ ഏറ്റവും ദൂരത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ് ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇത് MA4B2 ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സിന്റെ സിസ് ഐസോമറും ട്രാൻസ് ഐസോമറും ആണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ പേര് ടെട്രാ അമീൻ ഡൈക്ലോറിഡോ കൊബാൾട്ട് 3 അയേൺ ആണിത്. ഫോർമുല ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ സിസ് ഐസോമർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കി. ക്ലോറൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അഡ്ജസന്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിസ് ആണ്. ക്ലോറൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അകലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതെന്തായി? ട്രാൻസ് ഐസോമറായി. ഈ കോംപ്ലക്സ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സിസ് ഐസോമർ വയലറ്റ് കളറും ആണ്, ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഇതിന്റെ ഗ്രീൻ കളറും ആണ്. ഇനി ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസും ട്രാൻസും ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതിവിടെ ബൈഡെന്റേറ്റ് ലിഗാൻസ് ആണ്. രണ്ട് ലിഗാൻഡുകൾ ബൈഡെന്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇഥിലിൻ ഡയമീൻ പോലത്തെ രണ്ട് ലിഗാൻസ് ആണ്. നോക്കിക്കാം, ഈ എന്നും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഡോണർ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ലിഗാൻഡിന്, ഈ നൈട്രജനും. അപ്പൊ ഇത് ഇഥിലിൻ ഡയമീൻ ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എത്തിലീൻ ഡയമീന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അടുത്തടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അടുത്തടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സിസ് ഐസോമർ. ഏറ്റവും അകലത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ. So these are complexes of the type MAA2X2 where AA is a symmetrical bidentate ligand while X is a monodentate ligand. They also exhibit geometrical isomerism. The geometrical isomerism of CrEn twice Cl2 plus is shown in this slide. This is cis isomer and this is a trans isomer. അകലത്തിലിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസും അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് സിസും. ഇനി വേറെ വിധത്തിലും വരാവുന്നതാണ്. ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MX3Y3 ആ ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കൊബാൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ. X3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഒരേപോലത്തെ ലിഗാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് CL3 3 ഉണ്ട്. Y3 MX3Y3 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ Y3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Y എന്ന് പറഞ്ഞ ലിഗാൻഡ് ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. അത് CN ആണ്. ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ക്ലോറിൻ എല്ലാം അടുത്തടുത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്, ഈ ഒക്ടാഹെഡ്രന്റെ ഒരു ഫേസിൽ 3 ക്ലോറിനും അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിലാണ് 3 ക്ലോറിനും ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒക്ടാഹെഡ്രന്റെ ഒരു ഫേസ്, ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫേസിൽ 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഫേഷ്യൽ ഐസോമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫക്ക് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കുക. ഫക്ക് ഐസോമർ ഓർ ദി ഫേഷ്യൽ ഐസോമർ. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ടും വരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ക്ലോറിൻ അടുത്തടുത്ത ഫേസുകളിലൊന്നും അല്ല, ഈ ദൂരെ മാറി മാറി ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ഒക്ടാഹെഡ്രന്റെ ഒരു ഫേസ് ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെ മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയാം. ഒക്ടാഹെഡ്രന്റെ മെറീഡിയനിലാണ്. മെറീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് ആറ്റംസ് മെറീഡിയനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് മെർ ഐസോമർ അല്ലെങ്കിൽ മെറീഡിയനൽ ഐസോമർ. ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മെർ ഐസോമർ എന്നും ഫുൾ നെയിം ആണെങ്കിൽ മെറീഡിയനൽ ഐസോമർ എന്നും വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇത് CONH3 ത്രൈസ് Cl3 അതിന്റെ ഫക്ക് ഐസോമറും മെർ ഐസോമറും ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so if the donor atoms of 3 identical ligands occupy adjacent positions at the corners of a octahedron, the isomer can be called a facial isomer or a fuck isomer. When the positions are of the identical ligands, 3 identical ligands are around the meridian of the octahedron, the isomer is called a meridional isomer or mer isomer. ഇതാണ് ഫക്ക് ഐസോമർ, മെർ ഐസോമർ.
ഇത്രയാണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം ഒരിക്കലും ടെട്രൈഡൽ കോംപ്ലക്സസ് കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെട്രൈഡൽ കോംപ്ലക്സിലെ എല്ലാ പൊസിഷനും ഒരേപോലെയാണ്. എല്ലാ പൊസിഷൻസും അഡ്ജസന്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം is the type of isomerism in which the isomers rotate the plane of polarized light equally but in opposite directions. The isomer which rotates the plane of polarized light to the right is called dextrorotatory or d-isomer. And the isomer which rotates the plane of polarized light to the left is called levorotatory or L-isomer. D and L isomers are called enantiomers. They are mirror images of each other. They are non-superimposable on each other and do not possess a plane of symmetry. In other words, optical isomerism is shown by molecules which are dissymmetric. Optical isomerism പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വേറെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന്റെ പ്ലെയിനെ തിരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന്. അപ്പൊ റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഡി ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കും. ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എൽ ഐസോമർ, ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐസോമർ എന്ന് വിളിക്കും. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് എനൻഷ്യോമേഴ്സ്. ഈ എനൻഷ്യോമേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനൻഷ്യോമറിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അടുത്തത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവരെ രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസിമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സസിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ഉള്ള ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് ആണ്. ഇതൊരു ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിയും എല്ലും ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് മറ്റത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആവില്ല, നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. COEN thrice 3+. EN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ആണ്, ഒരു ബൈഡന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഡി ഫോം ആണ്, കാരണം ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് തിരിക്കുക. ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസോമർ ഉണ്ട്, അതിനെ എൽ ഫോം എന്ന് വിളിക്കും. അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും തിരിക്കുക. സോ these are complexes of the type MAA thrice, where AA is a symmetrical bidentate ligand. വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. COEN thrice 3+ ആണിത്. അത് ഏത് EN എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ NH2 CH2 CH2 NH2. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ മോളിക്യൂള്. അതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണിത്. ഇത് ഡി ഐസോമറും എൽ ഐസോമറും ആയിട്ട് വരും. ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം can also be shown by complex of the type MAA2X2, where AA is a symmetrical bidentate ligand and X is a monodentate ligand. An example for this is COCl2En twice plus. അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ COEN twice Cl2+ ആണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് COEN twice Cl2+. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കാൻ പറ്റും, കാരണം രണ്ട് മിറർ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു എത്തിലീൻ ഡയമീൻ, ഇത് വേറെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ലിഗാൻസ് ഉണ്ട്, അത് ക്ലോറൈഡ് ലിഗാൻസ് ആണ്, ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡി ഫോം ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് മിറർ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഫോം കിട്ടും, നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് സിസ് ഐസോമർ ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സിസ് ഐസോമർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോം ആവും. ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിന് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, അത് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇന്നാക്റ്റീവ് ആണ്.
പക്ഷെ സിസ് ഐസോമേഴ്സിന് ഡി ഫോം ഉണ്ട്, എൽ ഫോം ഉണ്ട്. ഇത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് സിസ് ഫോം ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിക്കലി ഇൻആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ് ഫോംസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് COEN2Cl2+. The trans isomer cannot show optical isomerism because the molecule has a plane of symmetry. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഇല്ല, നമുക്ക് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോക്കിക്കേ, പക്ഷെ ഈ കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിന് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഈക്വലന്റ് ആവും. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എന്താ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സിമെട്രി ഉണ്ട്. സിമെട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് DL ഫോംസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇൻആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 2 സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം പഠിച്ചു, ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം. ഓക്കെ, താങ്ക്